So now we take one example to how to connect Java application with database. So for that we can take an example of Oracle. So example to connect the Java application with Oracle database. In this example, we are connecting to the Oracle database and getting the data from employee table, where system and Oracle are the username and password of the Oracle database. म्हणजे आपण आता ह्या एक्झाम्पल मध्ये काय करणार आहोत की जावा ऍप्लिकेशन आणि ओरॅकल डेटाबेस ह्या दोघांमध्ये कनेक्शन इस्टॅब्लिश करणार आहे आणि ओरॅकल मध्ये एम्प्लॉई नावाचं एक टेबल आहे की त्यामध्ये एम्प्लॉईचा सगळा रेकॉर्ड स्टोअर केलेला आहे. तो डेटा आपल्याला काय करायचा फेच करायचा आहे. स्टोअर केलेला डेटा आपल्याला काय करायचा आहे फेच करायचा आहे आणि ओरॅकलचं जे पासवर्ड आहे डेटाबेसचा त्याचा सिस्टीम आणि ओरॅकल आहे हे त्यांनी दिलेलं आहे. ठीक आहे. तर काय करणार आहे बघा पहिल्यांदा इम्पोर्ट java.sql.star म्हणजे आपण एसक्यूएलची क्युरीज यूज करणार आहोत सगळे म्हणून आपण काय लिहिलंय इम्पोर्ट java.sql.star म्हणजे एसक्यूएलचे सगळे फीचर्स आपल्याला काय करता येणार इथं यूज करता येणार. काय करणार आहे इथं यूज करता येणार. सो आफ्टर दॅट वी कॅन राईट लाईक क्लास ओरॅकल CON नेम ऑफ द क्लास. इट इज द नेम ऑफ द क्लास. ठीक है. Public static void main string args try. The first one is to load the driver. Step one is the load the driver. So that's why we can write or use the class like class dot for name. Class is the name of the class. Dot for name is a method name. Okay, for name. What is the driver name? Oracle dot jdbc dot driver dot oracle driver. This is the name of the driver. So step one is to load the driver. Second is that to connection established between the database. Connection established between the database and Java API. So that's why we can use a statement like connection CON. Connection is the name of the class. CON is the name of the object is equals to driver manager dot get connection. Driver manager dot get connection. So to get the connection, we can give the URL of that Oracle, then ID and password. So JDBC ODB Oracle theme at the rate localhost 1521.exe. It is the URL of that database. Then password of that database is username is system and password is Oracle. So second step, we can establish the connection between the database, and in third step, we can write a statement, create object for the statement to execute the statement. Statement is the name of the class. STMT is the object of that class is equals to con dot create statement. Here we are going to create a statement. म्हणजे आपण स्टेटमेंट कोणावर तयार करणार आहे किंवा कुठं तयार करणार आहे तर कनेक्शन कोणाशी कुठलं कनेक्शन आपल्याकडं ओरॅकलचं कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट हे जे आपण कनेक्शन क्रिएट केलेलं आहे त्याच्यावरती आपल्याला काय करायचं स्टेटमेंट क्रिएट करायचे. त्याच्यावरती काय करायचं आपल्याला स्टेटमेंट क्रिएट करायचं. मी इथं नाव काय दिलेलं आहे कनेक्शन. त्या कनेक्शनमध्ये काय असणार आहे ह्या सगळ्या डेटाबेसची इन्फॉर्मेशन असणार आहे त्याच्यावरती आपल्याला काय करायचं स्टेटमेंट एक्झिक्यूट करायचे. सो दॅट्स वाय वी कॅन राईट हिअर con डॉट क्रिएट स्टेटमेंट अँड असाइन द होल थिंग to the STMT for the statement. So after creating the object for the statement, we are going to execute the statement. So then after in fourth step, we have to write a query for the statement. Result set is the name of the class. RS is the object of that class is equals to STMT. In the STMT, there is the connection, there is the path of the connection, there is the ID password of that connection database and name of that database. After that, we are going to execute the query on the database like stmt dot execute query into bracket select star from emp. Select star from emp. म्हणजे एम्प्लॉय मधला सगळा रेकॉर्ड सिलेक्ट होणार आहे आणि कोणाला सांगणार रिझल्ट सेट. सपोज 100 असतील 10 असतील 50 60 असतील वॉट एव्हर. सो इट डझंट मॅटर. सगळ्या एम्प्लॉयचा रेकॉर्ड इथे येणार आहे आणि कुठे स्टोअर होणार आहे रिझल्ट सेटमध्ये. वाईल rs डॉट नेक्स्ट whenever the record is available in the result set, the while loop is executed. So result set can also store the data in the form of table. So index number 1, index number 2 and index number 3. So take example like system.out.println rs.getInt. In the first index we can store the value of employee number, in second index or second column first name, in third column last name. Okay, likewise the record will be printed on the screen. So system.out.println rs.getInt first index value, then rs.getString second index value,
rs डॉट गेट स्ट्रिंग थर्ड इंडेक्स व्हॅल्यू, म्हणजे थर्ड कॉलममध्ये त्या इंडेक्सला कुठली व्हॅल्यू असेल ती व्हॅल्यू काय होणार आहे, प्रिंट होणार आहे. ठीक आहे, टेबल म्हणजे टेबलमधल्या पहिल्या रोमधली पहिली व्हॅल्यू, रोमधली दुसऱ्या कॉलममधली व्हॅल्यू, त्या रोमधली तिसऱ्या कॉलममधली व्हॅल्यू. म्हणजे सपोज इम्प्लॉई नंबर असेल 101, नेम विनायक आणि लास्ट नेम पुजारी, अशा पद्धतीने सगळे एम्प्लॉईचे सगळे नाव काय होणार आहे त्यामध्ये प्रिंट होणार आहे. ते सगळं हे काम झालं, सगळे रेकॉर्ड्स प्रिंट झाल्यानंतर आपण कनेक्शन काय करणार आहे, क्लोज करणार आहे. कनेक्शन काय करणार आहे, क्लोज करणार आहे. आणि ह्यामध्ये काय एक्सेप्शन जनरेट झालं, if there is any exception, to catch the exception we can write a statement like catch, and exception e, system.out println e, whatever exception is generated by the system it will be printed by that statement like system.out.println. So this is all about the creating the database or establishing the connection between database and Java application. ठीक आहे, तर हे समजलं काय काय केलं आपण. पहिल्यांदा ड्रायव्हर इन्स्टॉल केलं, ड्रायव्हरमध्ये डेटाबेसची कनेक्शन एस्टॅब्लिश केलं, स्टेटमेंट क्रिएट करायचं म्हणून आपण स्टेटमेंट क्रिएट केलं, त्याला ऑब्जेक्ट क्रिएट केला, मग आपण स्टेटमेंट लिहिलं म्हणजे क्युरी लिहिली, आणि ती क्युरी कुठे लिहिली, एक्झिक्यूट क्युरीमध्ये लिहिली. ठीक आहे, म्हणजे क्युरी एक्झिक्यूट झाली, त्याचं आउटपुट आलं, ते प्रिंट केलं आपण, त्यानंतर कनेक्शन क्लोज केलेलं आहे. ठीक आहे, हे आहे ओरॅकलसाठी. नंतर आपण काय करणार, DSN. ठीक आहे, सो डेटा सोर्स नेम, तुमचं डेटा कुठं स्टोअर आहे त्या सोर्सचं नाव. देर आर 2 ways टू कनेक्ट जावा ॲप्लिकेशन विथ द ॲक्सेस डेटाबेस विदाउट DSN अँड विथ DSN. तुम्ही डेटा सोर्सचं नाव देऊन सुद्धा तुम्ही करू शकता काय, किंवा विदाउट डेटा सोर्सचं नाव देता सुद्धा तुम्ही कनेक्शन इस्टॅब्लिश करू शकता. Java is mostly used with the Oracle, MySQL or DB2 database. So you can learn this topic only for the knowledge. ठीक आहे, म्हणजे जावा मोस्टली काय करतो, ओरॅकल, MySQL, DB2C कनेक्शन काय करतो तो इस्टॅब्लिश करतो. परंतु आपल्याला सगळ्या गोष्टीचं नॉलेज असलं पाहिजे. परंतु हे काय झालं, आउट ऑफ मार्केट झालेलं आहे. ठीक आहे, कारण हे ODBC आहे. काय आहे, ODBC. जावा म्हणजे पहिल्या ड्रायव्हरचा पार्ट आहे हा, JDBC, ODBC ब्रिज ड्रायव्हर्स. हा आउट ऑफ मार्केट झालेला आहे, तरी आपल्याला एक नॉलेज सिलेबस आपल्याकडे आहे म्हणून आपल्याला बघायचं. फास्टमध्ये बघू आपण. तर इम्पोर्ट java.sql.star. ठीक आहे, इम्पोर्ट java.sql.star. SQLचे सगळे मेथड्स, इन्सर्ट, अपडेट, डिलीट, हे सगळे जे फीचर्स आहेत सगळे आपल्याला वापरता आले पाहिजेत. म्हणून ती फाईल आपण काय केली, क्लास इम्पोर्ट करून घेतलेला आहे. अँड क्लास टेस्ट, पब्लिक स्टॅटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग args, देन ट्राय, स्ट्रिंग डेटाबेस इक्वल्स टू स्टुडंट MDB. तुमचा डेटाबेस आपण काय केलं इथं दिलेला आहे त्याला डेटाबेसला. त्यानंतर स्ट्रिंग URL म्हणजे कुठे आहे पाथ त्याचा, JDBC ODBC ड्रायव्हर. बघा, जसं असं अगोदर मी बोललो होतं तुम्हाला की हे फर्स्ट ड्रायव्हर आहे, JDBC ODBC ड्रायव्हर. देन मायक्रोसॉफ्टचा आहे म्हणून मायक्रोसॉफ्ट ॲक्सेस ड्रायव्हर star.mdb. MDB म्हणजे काय, ॲक्सेसचं एक्सटेन्शन आहे. मायक्रोसॉफ्ट डेटाबेस, MDB म्हणजे काय, मायक्रोसॉफ्ट डेटाबेस. DBQ इज इक्वल्स टू डेटाबेस आणि ड्रायव्हर ID आणि रीड ओनली ट्रू, फक्त ते रीड करता आपल्याला आलं पाहिजे. हे काय दिले, पाथ दिलेलं आहे जिथे ॲक्च्युली तुमचा डेटाबेस स्टोअर केलेला असतो किंवा तुमच्या ड्रायव्हरचा पाथ. क्लास डॉट फॉर नेम, तुमचा क्लास आपण ड्रायव्हर इन्स्टॉल केलेला आहे इथं. क्लास डॉट फॉर नेम सन डॉट JDBC ODBC ड्रायव्हर. दिस इज द नेम ऑफ द ड्रायव्हर. And after that, connecting the installing the drivers, we are going to connect the connection between that database and Java API. That's why we can write a statement like connection, create an object for that C is equals to driver manage dot get connection and URL. We can access the connection of the database as an assigned to the C. So after connecting to the database, we are going to execute some statements. So write some statements. That's why we can write a statement like, or syntax like, statement is the name of the class, this is the object of that class, is equal to C dot create statement. C is the object for that connection. In C, the name of the database, connection of the database is available, and the whole connection is assigned to the create statement, and the connection statement is assigned to the statement. Okay, and result set RS is equals to st.execute query. Okay, so there are multiple outputs are there, multiple records is fetched by that statement. So that's why you can write here use the result set. Result set RS equals to st.execute query select star from login. Select star from login. Okay, while rs.next, whenever data is available in the record set, okay, then is going to print the all the values which is present in the record set. System.out.println rs.get string first. Okay, सो हे काय करणार, तुमचं सगळं लॉगिन मध्ये कोण कोण लॉगिन झालं त्याचं नाव सगळ्यांची काय करणार प्रिंट करणार आहे.
and catch exception double statement dot system dot out dot println EE is the object of exception. So this is example of driver. हे अतिशय सोपं आहे. आणि एक गोष्ट लक्षात ठेवा, कोणतेही डेटाबेस तुम्ही यूज करा, कोणत्याही डेटाबेसचा प्रोग्रामला कुठले ड्रायव्हर यूज करा, त्यांचे जे 5 स्टेप्स आहेत ते फिक्स आहेत. त्यांचे जे 5 स्टेप्स आहेत ते फिक्स आहेत आणि सगळ्यांची प्रोसिजर सेम आहे. फक्त ड्रायव्हरचं नाव बदलणार, फक्त काय होणार, ड्रायव्हरचं नाव बदलणार आहे. कळलं का तुम्ही कोणते ड्रायव्हर तुम्ही यूज करणार आहे. सेम विथ DSN, विदाउट DSN, कनेक्शन इंटरफेसेस वगैरे हे सगळे तीन काय दिलेलं आहे यूज केलं. म्हणजे कॉमन मेथड्स कुठले यूज केले करतात ते दिलेलं आहे. पब्लिक स्टेटमेंट, क्रिएट स्टेटमेंट to create a statement object that can be used to execute the SQL query. SQL query execute करण्यासाठी आपण काय करतो, स्टेटमेंट क्लासचा यूज करतो. पब्लिक स्टेटमेंट, क्रिएट स्टेटमेंट, इंट रिझल्ट सेट टाइप, इंट रिझल्ट सेट कन्करन्सी, क्रिएट अ स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट that will generate result set objects with a given type of concurrency. असे वेगवेगळ्या पद्धतीचे मेथड्स दिले आहेत की जे आपण काय करतो डेटाबेसमध्ये यूज करतो. त्यानंतर अतिशय महत्त्वाचं पब्लिक व्हॉइड सेट ऑटो कमिट is used to set a commit status by the default it is true. ऑटोमॅटिक तुमचा डेटा काय होतो, सेव्ह जातो. त्याचं यूज काय करतो आपण, सेट ऑटो कमिट काय करतो मेथड तिथे यूज करतो. म्हणजे ऑटोमॅटिक तुमचं डेटा जसं तुम्ही रेकॉर्डिंग सेट करत जाल तसं तुमचा डेटा त्यामध्ये स्टोअर होत जातो. व्हॉइड कमिट सेव्ह द चेंजेस मेड सिन्स द प्रिव्हियस कमिट और रोल बॅक. अगोदर तुमचे जे चेंजेस केले आहेत ते सेव्ह होण्यासाठी आपण काय करतो, कमिटचा यूज करतो. रोल बॅक ड्रॉप ऑल चेंजेस मेड सिन्स द प्रिव्हियस कमिट. अगोदर जे झालेले आहेत ते सगळे रेकॉर्ड अंडू करण्यासाठी, रोलबॅक म्हणजे काय, अंडू करण्यासाठी तुम्ही त्याचं काय करता, यूज करता. आणि व्हॉइड क्लोज, कनेक्शन क्लोज करण्यासाठी आपण काय करतो, मेथडचा यूज करतो. सो दीज आर द सम कॉमन मेथड्स विच आर मोस्टली यूज इन द कनेक्शन इंटरफेस ऑन द डेटाबेस. ठीक आहे. अशा पद्धतीने तुम्हाला हे तीन दिलेलं आहे या पद्धतीचे. आता रिझल्ट सेट हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. हे एक्झामला मोस्टली यूज केलं जातं किंवा विचारलं जातं. रिझल्ट सेट आपण बघू. रिझल्ट सेट इंटरफेस. ठीक आहे. द ऑब्जेक्ट ऑफ रिझल्ट सेट मेंटेन्स द कर्सर पॉइंट टू द रो ऑफ टेबल इनिशियली कर्सर पॉइंट टू बी बिफोर द फर्स्ट रो. म्हणजे कसं असतं, सपोज तुम्ही एखादा कुठला तरी फॉर्म यूज करता किंवा डेटाबेसमध्ये डेटा स्टोअर करता, तर तुम्हाला फर्स्ट रेकॉर्डला जायचं आहे, लास्ट रेकॉर्डला जायचं आहे, नेक्स्ट आणि प्रिव्हियस रेकॉर्डला तुम्हाला पुढं बघा जायचं आहे. तर त्यासाठी तुम्ही रिझल्ट सेट अतिशय महत्त्वाचं आहे. कारण ह्यामध्ये इंडिव्हिज्युअल मेथड आहेत, फर्स्ट, लास्ट, नेक्स्ट आणि प्रिव्हियससाठी. ठीक आहे. ते कसं यूज करायचं आपण ते बघू. बट वी कॅन मेक this object to move forward or backward direction by passing the either type scroll incentive or type scroll sensitive in the create statement int method, as well as we can make this object updated by. म्हणजेच काय लक्षात घ्या की रिझल्ट सेट म्हणजे काय, कलेक्शन ऑफ रेकॉर्ड्स. रिझल्ट सेट म्हणजे काय, कलेक्शन ऑफ रेकॉर्ड्स. सपोज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टुडंट. तर आपल्या क्लासमध्ये किती स्टुडंट आहेत, 43 स्टुडंट आहेत. इथे 43. सपोज मला काय करायचं आहे, लास्टच्या रेकॉर्डला जायचं आहे, तर मी प्रत्येक 1 by 1 सगळं क्लिक करत बसणार का 43 वेळा, नाही. लास्ट म्हटलं की ऑटोमॅटिक काय करणार, माझं कर्सर कुठे जाणार आहे, लास्ट रेकॉर्ड, म्हणजे लास्टचा रेकॉर्ड मला दिसणार आहे. सपोज मी फर्स्ट म्हटलं तर डायरेक्ट मला काय दिसणार आहे, फर्स्ट रेकॉर्ड दिसणार आहे. काय दिसणार आहे मला, फर्स्ट रेकॉर्ड दिसणार आहे. नेक्स्टला जायचं असेल तर मी नेक्स्ट म्हणणार आहे, अगोदरला यायचं असेल तर प्रिव्हियस म्हणणार आहे. ठीक आहे. तर असे ऑलरेडी इनबिल्ट मेथड्स त्यामध्ये दिलेत. ठीक आहे. तर हे अतिशय महत्त्वाचे आहे. हे तुमच्या सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचं आहे, ते तुमच्या प्रोजेक्ट दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचं आहे. सो दॅट्स वाय यू कॅन राईट अ स्टेटमेंट STMT इज इक्वल्स टू कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट रिझल्ट सेट डॉट टाइप स्क्रोल. ठीक आहे. इनसेन्सिटिव्ह कॉमा रिझल्ट सेट डॉट कॉन्कर ऑपरेटेबल. हे काय केलं तुम्ही स्टेटमेंट दिलं. ठीक आहे. त्यानंतर काय दिलं, पब्लिक बुलियन नेक्स्ट. इट यूज टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट कर्सर टू द वन रो नेक्स्ट फ्रॉम द करंट पोझिशन. जर तुम्हाला नेक्स्ट रोला जायचं असेल तुम्हाला, तर तुम्ही नेक्स्ट मेथड यूज करताय. अगोदरच्या रेकॉर्डला जायचं प्रिव्हियस, फर्स्ट रेकॉर्डला जायचं फर्स्ट, लास्ट रेकॉर्डला जायचं लास्ट. ठीक आहे. ॲब्सोल्यूट कुठल्या तर रोला तुम्हाला जायचं असेल तर बुलियन ॲब्सोल्यूट रो स्पेसिफिक रेकॉर्डला तुम्ही जाऊ शकता. ठीक आहे. रिलेटिव्ह रेकॉर्डला जायचं असेल तर रिलेटिव्ह तुम्ही यूज करू शकता. गेट इंट इट इज यूज टू रिटर्न द डेटा ऑफ स्पेसिफिक कॉलम इंडेक्स ऑफ द करंट रो. स्पेसिफिक कॉलम मधला डेटा तुम्हाला पाहिजे असेल तुमच्या करंट रो मधला, तर तुम्ही याचा यूज करू शकता. ठीक आहे. किंवा स्पेसिफिक कॉलमचा डेटा पाहिजे तुम्ही याचा यूज करू शकता. ठीक आहे. नंतर पब्लिक स्ट्रिंग गेट स्ट्रिंग इंट कॉलम इंडेक्स यूज टू रिटर्न द डेटा to specific column index of the current row.
तर दिलेल्या रो मधला तुमच्या स्पेसिफिक कॉलम मधला तुम्हाला डेटा काय करायचा फेच करायचा आहे, त्यासाठी तुम्ही काय त्याचा यूज करता. तर सगळ्यात महत्त्वाचे बघा हे पहिले 5. नेक्स्ट प्रिव्हियस, फर्स्ट, लास्ट आणि ॲब्सोल्यूट, म्हणजे परफेक्ट कुठल्या ह्याच्यामध्ये तुमचा रेकॉर्डचा डेटा तुम्हाला पाहिजे तो, हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. रिझल्ट सेट हे एक्झामला तुम्हाला मोस्टली यूज वापरलं जातं किंवा विचारलं जातं. तर त्याचं एक आपण एक्झाम्पल घेऊया स्कूलेबलचा. सेम तसं अगोदर आपण एक्झाम्पल घेतलं तेच आहे. प्रिपेड स्टेटमेंट जे तुम्ही ऑलरेडी प्रिपेड करून ठेवलं असेल, तुम्ही तयार करून ठेवले, फक्त त्यामध्ये तुम्ही पॅरामीटर पास करताना तुम्ही स्टेटमेंट काय करता एक्झिक्यूट करता, त्याला आपण काय म्हणतो प्रिपेड स्टेटमेंट असं म्हणतो. काय दिले बघा, प्रिपेड स्टेटमेंट इंटरफेस इज सब इंटरफेस ऑफ स्टेटमेंट. इट इज यूज टू एक्झिक्यूट द पॅरामीटराइज क्युरी. पॅरामीटराइज क्युरी म्हणजे काय की मला काय करायचं, स्पेसिफिक नावाने मला सर्च करायचं किंवा तुम्हाला सगळं रोल नंबर वाईज मला सर्च करायचं आहे, डेट वाईज सर्च करायचं, तर ते काय तर पॅरामीटर पास करतात. ते काय पॅरामीटर पास करतात. किंवा तुम्ही युजरकडनं ते फॉर्ममधून डेटा घेणार, डायरेक्ट बघा तुम्ही इन्सर्ट इंटू एम्प्लॉई व्हॅल्यूज, एम्प्लॉई नेम इज इक्वल्स टू डॉट समथिंग, एम्प्लॉई नेम इज इक्वल्स समथिंग, असं तुम्ही करणार असाल तर तुम्ही डेटाबेसमध्ये डायरेक्ट तुम्ही रेकॉर्ड स्टोअर करता. परंतु जनरल युजरला डेटाबेस समजतं का, समजत नाही, बरोबर आहे. तर तुम्ही युजर इंटरफेस क्रिएट करता युजिंग द जावा. जेव्हा फॉर्ममध्ये डेटा तुम्हाला येतो तेव्हा तुम्ही ते टेक्स्ट बॉक्सचं नाव काय करता, तुम्ही ते पास करता, एम्प्लॉई व्हॅल्यूज क्वेश्चन मार्क्सची तुम्ही काय करता टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट. त्या टेक्स्ट बॉक्समध्ये जो डेटा येणार आहे तो रेकॉर्डमध्ये काय तुमच्या डेटाबेसमध्ये काय होणार आहे, स्टोअर होणार आहे. तुमच्या डेटाबेसमध्ये काय होणार आहे, स्टोअर होणार आहे. त्याचं पण आपण एक्झाम्पल घेणार आहोत. कारण का हे आता काय घेतलं नाही, कारण ते JSP आणि सर्व्हलेट या दोन्हीसाठी सेमच डेटाबेस यूज केलं, सेमच कन्सेप्ट आहे. त्यामुळे तुम्हाला मी ते डायरेक्ट घेतलेलं नाही आहे. जेव्हा आपण JSP घेऊ तेव्हा तुम्हाला सर्व्हलेट आणि JSP या दोन्हीमध्ये डेटाबेस कसं यूज करायचे सांगणार. दोन्हीमध्ये सेमच मेथड आहे, काही फरक नाही, डेटाबेसचे सगळे सेमच आहेत. सेपरेट नाही काय घेतलं, कारण का दोन्ही ठिकाणी तुम्ही कन्फ्यूज व्हाल. सर्व्हलेटमध्ये यूज कसं करायचं आणि जावामध्ये यूज कसं करायचं JDBC. इन्स्टेड ऑफ दॅट सपोज तुम्हाला प्युअर सेपरेट JDBC शिकवून तुम्हाला JDBC मग सर्व्हलेटमध्ये कसं यूज करायचं आणि जावामध्ये कसं यूज करायचं हे शिकवणार. ठीक आहे, त्यामुळे तुम्हाला समजायला सोपं आहे. काय घेतलं बघा आपण इथं, इन्सर्ट इंटू एम्प्लॉई व्हॅल्यूज क्वेश्चन मार्क. तुमचे रेकॉर्ड युजरकडून व्हॅल्यू येणार आहे ते यामध्ये काय होणार, स्टोअर होणार. म्हणून याला काय म्हणतात आपण प्रिपेड स्टेटमेंट असं म्हणतात, कारण म्हणून ऑलरेडी तयार करून ठेवलेलं आहे. ॲज यू कॅन सी वी आर पासिंग द पॅरामीटर्स फॉर द व्हॅल्यूज. इट्स व्हॅल्यू विल बी सेट बाय द कॉलिंग द सेटर मेथड ऑफ प्रिपेड स्टेटमेंट. Why use prepaid statement? To improve the performance. Performance improve करण्यासाठी काय करता, या प्रिपेड स्टेटमेंटचा यूज करता. The performance of application will faster if you prepare statement interface because query is compiled only once. Query एकदाच कंपाईल होणार आहे, तुमची जी क्युरी असणार ती एकदाच कंपाईल होते, बाकी फक्त काय होतं तुमचे एक्झिक्यूट होतं. प्रिपेड स्टेटमेंट अतिशय महत्त्वाचं आहे इन पॉईंट ऑफ परफॉर्मन्स. सो हाऊ टू गेट द इन्स्टन्स परफॉर्मन्स of prepared statement. The prepared statement method of connection interface is used to return the object of prepared statement. तर काय ऑब्जेक्ट काय करणार, रिटर्न करणार. कसं करणार आहे, पब्लिक prepared statement string query through SQL exception. So what are the methods of prepared statement interface? First is public void int, set int parameter index and int value. Set the integer value to the given parameter index. Then public void set string int parameter index and string values. अशा पद्धतीने काय करता तुम्ही, वेगळे मेथड्स काय करता तुम्ही प्रिपेड स्टेटमेंटसाठी काय करत असता, यूज करत असता. सो दिस इज ऑल अबाउट द रिझल्ट सेट अँड प्रिपेड स्टेटमेंट. हे दोन अतिशय महत्त्वाचे परीक्षेच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने आपण घेतलेलं आहे. रिझल्ट सेट पण अतिशय महत्त्वाचं आहे. ठीक आहे, डेटाबेसमध्ये कोणाला काय शंका असेल तरी विचारा. मी परत एकदा तुम्हाला थोडक्यात तुम्हाला रिव्हिजन सांगतो. बघा, डेटाबेस म्हणजे जावा डेटाबेस कनेक्टिव्हिटी, म्हणजे काय JDBC म्हणजे काय, जावा डेटाबेस कनेक्टिव्हिटी. फ्रंट एंड बॅक एंडमध्ये कनेक्शन इस्टॅब्लिश करण्यासाठी आपण काय करतो, JDBCचा यूज करतो. फ्रंट एंड म्हणजे काय, जावा, की जिथं तुम्ही ॲक्च्युअली ॲप्लिकेशन किंवा डिझाईन लिहिता. डेटाबेस म्हणजे बॅक एंड. Java is a front end, database is a back end. It is very important because you are going to develop the project in this year. So firstly, you know what front end and what kind of back end you are going to use in your application software. म्हणजे अतिशय महत्त्वाचा सगळ्यात पहिला प्रश्न तोच असतो प्रोजेक्टचा, की तुमचं फ्रंट एंड काय बॅक एंड आहे काय, आणि हेच तुम्ही का फ्रंट एंड यूज केले आणि हेच का बॅक एंड यूज केले.
हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. हा पहिला प्रश्न असतो एक्झामिनरचा, तो लक्षात घ्या की तुम्ही कुठल्या पर्पजसाठी ते ड्रायव्हर यूज केला आहे किंवा डेटाबेस यूज केला आहे, ओरेकल का वापरला, MySQL का यूज केलं, ॲक्सेस का यूज केलं नाही. अशा पद्धतीचे प्रश्न तुम्हाला विचारतात. त्या सिच्युएशनला तुम्हाला अतिशय महत्त्वाचं आहे. म्हणून मी तुम्हाला बेसिकपासून सांगितलेलं आहे की एकदम बेसिक लेवलपासून की अतिशय महत्त्वाचं, जसं अगोदरपासून सांगत आलं की कुठली कन्सेप्ट कुठे यूज करायची हे समजणं अतिशय महत्त्वाचं. थेअरी पार्ट तुम्ही कुठेही वाचून समजू शकता, घेऊ शकता, पेपर तुम्ही लिहू शकता. बरोबर, ती कन्सेप्ट कशी यूज करायची, कुठे यूज करायची, काय यूज करायची हे समजणं महत्त्वाचं आहे. ड्रायव्हर मॅनेजरचं काम काय, कनेक्शनचं नाम काय, रजिस्टरचं काम काय, स्टेटमेंटचं काय काम आहे, की एक्झिट क्युरी म्हणजे काय, कनेक्शन क्लोज म्हणजे काय, हे समजणं महत्त्वाचं आहे. म्हणजे तुम्ही कुठेही ते यूज करू शकता आणि कुठला ड्रायव्हर कुठे यूज करायचा. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो दॅट्स वाय JDBC means what? Java database connectivity. Java is a front end, database is back end. To connect with each other, we can use the connectivity. So this whole thing is known as Java database connectivity. To connect with database, we are going to use the 4 different kinds of drivers. 4 वेगवेगळ्या प्रकारचे ड्रायव्हर्स आपण तिथं यूज करतो. 4 वेगवेगळ्या प्रकारचे ड्रायव्हर्स आपण यूज करतो. पहिला आहे ते JDBC ODBC ब्रिज ड्रायव्हर्स. सेकंड आहे नेटिव्ह API. थर्ड आहे नेटवर्क प्रोटोकॉल आणि फोर्थ थिन ड्रायव्हर. JDBC ODBC काय प्लॅटफॉर्म डिपेंडेंट आहे, कारण का हे मायक्रोसॉफ्ट म्हणजे CP मध्ये लिहिलेलं आहे. प्लॅटफॉर्म डिपेंडेंट आहे. ODBC म्हणजे काय, ओपन डेटाबेस कनेक्टिव्हिटी. हे मोस्टली ॲक्सेससाठी यूज करतात, कारण का ODBC ड्रायव्हर कोणाचा आहे, मायक्रोसॉफ्टचा आहे. मग ते मायक्रोसॉफ्टचे कॉल्स तुमच्या JDBC मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी काय केलं आहे, JDBC यूज केलेलं आहे. नेटिव्ह API म्हणजे काय की ॲक्च्युअल तुमच्या ज्या मशीनवरती तुम्ही ते डेटाबेस रन करणार आहे त्या मशीनवरती तुम्हाला सगळे काय करणार, लायब्ररीज इन्स्टॉल करणार आहे आणि त्या मशीनवरती तुम्ही रन करणार आहात. त्याला आपण काय नेटिव्ह API म्हणतो. नावात नेटिव्ह API म्हणजे तुमचं जिथे ॲप्लिकेशन तुम्ही तयार केलं आहे, की ज्या मशीनवरती तुम्ही ॲप्लिकेशन इन्स्टॉल केलेलं आहे, तिथून त्याच्यावरती काय असणार, तुमचे सगळे ड्रायव्हर्स किंवा तुमचे सगळे लायब्ररीज तिथे इन्स्टॉल असणार आहेत. म्हणून ते काय म्हटलं आपण नेटिव्ह API म्हटलेलं आहे. काय म्हटलेलं आहे त्याला, नेटिव्ह API असं म्हटलेलं आहे. बरोबर. मग ते यूज करतो आपण मोठे SQL आणि ओरॅकल हे असे डेटाबेस यूज करणार असेल तर ते आपण काय करतो, नेटिव्ह API यूज करतो. नेक्स्ट आहे नेटवर्क प्रोटोकॉल. तर नेटवर्किंगमध्ये तुम्हाला सपोज यूज करायचं असेल डेटाबेस कनेक्टिव्हिटी करायचं असेल किंवा नेटवर्कमध्ये ॲप्लिकेशन यूज करायचं असेल तर त्या सिच्युएशनला तुम्ही करताय नेटवर्क API यूज करताय. हे प्युअर जावामध्ये लिहिलेलं काय केलं आहे, प्युअर जावामध्ये लिहिलं आहे. ह्याचे पण ड्रायव्हर्स तुम्हाला क्लायंट मशीनला इन्स्टॉल करावं लागत नाही, तर तुम्हाला सर्व्हरला इन्स्टॉल करावं लागतं, कारण नेटवर्किंग तुम्ही यूज करता. नेटवर्क म्हणजे काय, कनेक्शन बिटवीन मोर दॅन 2 कम्प्युटर्स. म्हणजे क्लायंट आणि सर्व्हर कन्सेप्ट येतं. मग सर्व्हरच्या मशीनवरती तुम्ही काय करताय, सगळे ड्रायव्हर्स इन्स्टॉल करता. त्यानंतर काय दिलेलं आपण थिन ड्रायव्हर. थिन ड्रायव्हर अतिशय मोस्टली पॉप्युलर आहे, कारण की डायरेक्ट जावाचे कॉल्स त्या डेटाबेसच्या लँग्वेजमध्ये कन्वर्ट केलं जातं आणि डेटाबेसमधलं आउटपुट डायरेक्ट कशात कन्वर्ट केलं जातं, जावामध्ये कन्वर्ट केलं जातं. जावामध्ये कन्वर्ट केलं जातं. त्यामुळे अतिशय सोपं आणि अतिशय परफॉर्मन्सला चांगलं असणारं कुठं हे थिन ड्रायव्हर आहे. मोस्टली MySQL आणि SQL डेटाबेस कनेक्ट करण्यासाठी काय करतो आपण, थिन ड्रायव्हरचा यूज करतो. हे आपण बघितलेलं. मग कनेक्शन एस्टॅब्लिश करण्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचे किती स्टेप्स आहेत, 5 स्टेप्स आहेत. किती स्टेप्स आहेत, 5. बरं. रजिस्टर्ड ड्रायव्हर इन्स्टॉल करा, म्हणजे 4पैकी कोणता ड्रायव्हर तुम्ही यूज करणार आहे. कनेक्शन एस्टॅब्लिश करा, कनेक्शन क्लास यूज करून स्टेटमेंट क्लास क्रिएट करा, क्युरी लिहा एक्झिट क्युरीसाठी आणि कनेक्शन क्लोज करा. ते आपण बघितलेलं आहे. अशा पद्धतीने ह्या सगळ्यामध्ये आपण बघितलेलं आहे कसं कनेक्शन एस्टॅब्लिश करायचं, काय करायचं, काय नाही. रिझल्ट सेटमध्ये अतिशय महत्त्वाचं आहे कलेक्शन ऑफ रिझल्ट. ठीक आहे, त्याचे मेथड्स महत्त्वाचे आहेत. फर्स्ट, लास्ट, नेक्स्ट, प्रिव्हियस आणि ॲब्सोल्यूट. प्रिपेड स्टेटमेंट म्हणजे जे ऑलरेडी स्टेटमेंट क्रिएट करून ठेवलेले असतात आपण. मग प्रिपेड स्टेटमेंट उपयोग कशासाठी होतो, तर तुमचा परफॉर्मन्स चांगला करण्यासाठी, तुमचा परफॉर्मन्स वाढवण्यासाठी आपण काय करतो, त्याचा यूज करत असतो. सो दिस इज ऑल अबाउट द डेटाबेस. याचे एक्झाम्पल्स आपण JSP जेव्हा आपण शिकणार आहोत थर्ड एंडमध्ये, JSPचे सिम्पल प्रोग्राम झाले की जेव्हा JSP आपण डेटाबेस बनवणार आहोत तेव्हा दोन्ही सर्व्हर आणि JSPचे डेटाबेसचे प्रोग्राम्स तुम्हाला मी घेणार आहे. तरीसुद्धा त्याच्या अगोदर सुद्धा कसं करायचं हे बेसिक लेवलचे प्रोग्राम्स तुम्हाला मी ते घेतलेले आहेत. ओरॅकलमधून कसं करायचं, ॲक्सेसमधून कसं करायचं, SQLमधून कसं करायचं, हे नोट्स आपण ग्रुपवर टाकलेले आहेत. ठीक आहे. ह्यामध्ये काय शंका असेल तर विचार. ह्यामध्ये काय शंका असेल तर विचार. यामध्ये कोण शंका आहे? दुसरं कोणतं बोला आता. दीपिका, जबीन, जबीन चौगुले, दीपिका मोरे आहेत का, ऐकतात ना? हो सर, ऐकते. हां, काय शंकामध्ये काय समजणं वगैरे असं काय का? हो, समजले सर. हां, वाचून बघा वाटल्यास. असं तर मला उद्याच्या लेक्चरला म्हणजे मंडेला आपण जेव्हा घेऊ हो हो किंवा नेक्स्ट लेक्चरला मला परत सांगा.
त्याचे नोट्स मी ग्रुपवर टाकलेले आहेत, चेक करा, काय प्रॉब्लेम्स असेल तर विचारा. आणि मंडेपर्यंत आपल्याला ते असाइनमेंट सबमिट करायचे, ईमेलवरती पाठवायचं. ठीक आहे. जमीर मुलतानी, जरा सगळ्यांना रिमाइंडर द्या. हां हो सर, चालेल. कारण का तुम्ही नेते आहेत ना, नेत्यांचे बरेच लोक ऐकतात, त्यामुळे ते रिमाइंडर द्या आणि तेवढं कम्प्लीट करून घ्या. ठीक आहे. ओके ओके. आपण नेक्स्ट कन्सेप्ट घेऊया. नेक्स्ट कन्सेप्ट स्टार्ट करू आपण, सेशन. तर सेशन कन्सेप्ट बघायचा आहे 3rd युनिट मधला आपल्याला. तर सेशन ट्रॅकिंग, स्क्रीन दिसते सगळ्यांना? जमीर स्क्रीन दिसते का? हो सर, दिसते. ओके. तर सेशन म्हणजे काय असतं, सपोज तुम्ही आता फेसबुकला लॉग इन करता, बरोबर आहे की नाही? फेसबुकला लॉग इन केल्यानंतर तुमचा सगळा डेटा जो डेटाबेसमध्ये आहे फेसबुकच्या, ते सगळं तुमच्या स्क्रीनवरती आलं पाहिजे आणि तुमची ॲक्टिव्हिटी तिथे चालू झाली पाहिजे. दुसऱ्या कोणीही तिथे त्या सिच्युएशनला तुमच्या मशीनला ते यूज करता कामा नाही. तर तुम्ही जेव्हा ATM ला जाता, ATM ला गेल्यानंतर जोपर्यंत तुमचं कार्ड त्या सिस्टीममध्ये असतं तोपर्यंत तुमचं सेशन ते क्रिएट केलं असतं आणि तुम्ही त्या सर्व्हरशी कनेक्टेड असतं आणि त्याच्याशी कम्युनिकेशन करत असतं, त्या सर्व्हरशी कम्युनिकेशन करत असतात. ठीक आहे, त्याला आपण काय म्हणतो, सेशन ट्रॅकिंग. म्हणजे तुमचा डेटा तोपर्यंत त्या सर्व्हरवरती अवेलेबल असतो आणि तुम्ही त्याच्याशी कनेक्टेड असता आणि तेवढं टायमिंग तुम्हाला ते अवेलेबल करून दिलेलं असतं. ठीक आहे. ह्याचं आणखीन एक एक्झाम्पल काय की तुम्ही OTP असतो बघा, OTP किती 10 सेकंड 5 सेकंड किंवा 1 मिनिट 2 मिनिटं तेवढंच फक्त काय असतं, व्हॅलिड असतो, त्यानंतर तर काय एक्सपायर होतं. म्हणजे तेवढ्या मिनिटासाठी तुमचं सेशन क्रिएट करून दिलं असतं. किंवा UPSC MPSC एक्झाम जे असतं ते दिलं असतं की जे तुमचा फॉर्म आहे हे 2 मिनिटामध्ये 3 मिनिटामध्ये काय झालं पाहिजे, भरला पाहिजे. कारण का हजारो लाखो विद्यार्थी काय फॉर्म भरत असतात आणि ठराविक 2-3 दिवसच फक्त अवेलेबल असतात, बरोबर आहे? तेवढ्या दिवसात ते तुम्हाला फॉर्म भरायचे असतात आणि सगळ्यांना ते सर्व्हर अवेलेबल करून द्यायचं असतं. तर त्यामुळे सर्व्हरवर ते लोड येऊ नये आणि प्रॉब्लेम्स क्रिएट होऊ नये, डेटा क्रॅश होऊ नये म्हणून काय केलं असतं, ते प्रत्येकाला तेवढं सेशन काय केलं असतं, मेंटेन करून दिलं असतं. ते सेशन काय केलं असतं, चालू करून दिलं असतं, तिथे ते अवेलेबल होतं, बरोबर. आणि तेवढ्या ठराविक वेळेनंतर तुमचं सेशन काय होतं, एक्सपायर होतं. ठराविक वेळेनंतर तुमचं सेशन काय होतं, एक्सपायर होतं. इव्हन तुमच्या ऑनलाईन जे ट्रान्झॅक्शन्स असतात, ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन होत असताना सुद्धा तुमचं ठराविक वेळेनंतर तुमचं सपोज तुम्ही ट्रान्झॅक्शन झालं नाही ठराविक वेळेत, तर तुमचं सेशन काय होतं, एक्सपायर होतं. तुमचं सेशन काय होतं, तिथं एक्सपायर होतं. मग तुम्हाला परत पहिल्यापासून सगळी प्रोसिजर काय करते ते करावी लागते. सो दॅट इज नोन एज द सेशन ट्रॅकिंग. काय म्हटलंय, सेशन ट्रॅकिंग इन सर्व्हरलेट. हे तुम्हाला JSP मध्ये पण परत येणार आहे, रिपीट होणार आहे, सेशन ट्रॅकिंग. सेशन ट्रॅकिंग कळालं म्हणजे काय, कुठे यूज करतात. सेशन ट्रॅकिंग म्हणजे काय, स्पेसिफिक टाइम ऑफ इंटरव्हल तुम्हाला दिलेलं असतं आणि तुमचा डेटा किंवा तुम्ही तो युजर काय केलं असतं, तेवढ्या मिनिटासाठी तिथे काय असतं, लॉग इन असतं. तेवढ्या मिनिटासाठी तिथे काय केलं असतं, तो लॉग इन करून ठेवलेला असतो. त्याला आपण काय म्हणतो, सेशन असं म्हणतो. दिले बघा इथं. सेशन इज सिम्पली मीन्स अ पर्टिक्युलर इंटरव्हल ऑफ टाइम. ठराविक वेळ तुम्हाला अलोकेट करून दिली असते ती युजरसाठी आणि तेवढा डेटा तिथे मेंटेन केला असतो. सेशन ट्रॅकिंग इज वे टू मेंटेन स्टेट, दॅट इज स्टेट मीन्स डेटा ऑफ युजर. त्या युजरचा स्पेसिफिक डेटा मेंटेन करण्यासाठी आपण काय करतो, सेशनचा यूज करतो. इट इज ऑल्सो नोन ॲज अ सेशन मॅनेजमेंट इन सर्व्हरलेट. त्याला काय म्हणतात, सर्व्हरलेटमध्ये सेशन मॅनेजमेंट असे म्हटलं जातं. HTTP protocol is a stateless, so we need to maintain state using the session tracking techniques. स्टेटलेस म्हणजे काय की जेव्हा तुम्ही डेटा लॉग इन होता तेव्हाच तुमचा डेटा तिथे काय केलं, मेंटेन केलेला असतो, तेव्हाच तेवढा तुमचा डेटा तिथे अवेलेबल असतो. पण त्याला काय स्टेटलेस असं म्हणतात. JSP 2 प्रकारचे आहेत सेशनचे, स्टेटलेस आणि स्टेटफुल. स्टेटफुल म्हणजे काय, तुम्ही कायम तिथे लॉग इन असतो, तुमचा डेटा कायम तिथे अवेलेबल असतो. त्याचं बेस्ट एक्झाम्पल काय, फेसबुक. जर नेट नसलं तरी तुम्ही जे डेटा लोड झालेला आहे तुमच्या ह्याला तिथे तुम्हाला दिसतं. आणखीन एक एक्झाम्पल, ईमेल तुमच्या बॉक्स लिहून पडलेले असतात, म्हणजे तुमचा डेटा ऑलरेडी तिथे अवेलेबल असतो, बरोबर आहे. मग आता तर नवीन टेक्नॉलॉजी आली की तुम्हाला तुमचं युजर आयडी पासवर्ड तुम्हाला सेव्ह करायचा की नाही, किंवा तिथं सेव्ह करून ठेवायचा की नाही. सेव्ह करून ठेवला असाल तर नेक्स्ट टाइम तुम्ही जेव्हा येता तेव्हा तुम्हाला काय करायला लागत नाही, युजर आयडी पासवर्ड टाकावा लागत नाही. तर तुमचं स्टेट काय असतं तिथे मेंटेन करून ठेवलं असतं. त्याला आपण स्टेटफुल असं म्हणतो. स्टेटफुल म्हणजे काय, तुमचा डेटा ऑलरेडी तिथं सेव्ह असतो, मेंटेन केलं असतं, त्याला स्टेटफुल म्हणतात. स्टेटलेस म्हणजे काय की दरवेळी जेव्हा तुम्ही नवीन लॉग इन व्हाल, जेव्हा तुम्ही लॉग इन व्हाल, तुमचं नवीन रिक्वेस्ट तिथे काय करायला द्यावं लागेल, तुम्हाला दरवेळी तुम्हाला युजर आयडी पासवर्ड टाकावं लागेल. त्याला काय म्हणतो, स्टेटलेस म्हणतो.
पण सेशन ट्रॅकिंगमध्ये सर्व्हलेटमध्ये काय जे आपण यूज करतो ते काय आहे, स्टेटलेस प्रोटोकॉल यूज करतो, स्टेटलेस सेशन ट्रॅकिंग यूज करतो. स्टेटलेस तिथं असल्यामुळं, स्टेटलेस प्रोटोकॉल असल्यामुळं आपलं सेशन काय करतं प्रत्येक ट्रॅक करावं लागतं, म्हणजे प्रत्येक आपल्याला ते ट्रॅकिंगमध्ये ठेवावं लागतं. आणि आपण त्याला काय यूज करतो, HTTP प्रोटोकॉल is stateless, so we need to maintain state using the session tracking techniques. Each time user request to the server trace the request as a new request. दरवेळी जेव्हा तुम्ही रिक्वेस्ट पाठवणार सर्व्हरला, तुमची रिक्वेस्ट तेव्हा काय असणार आहे, नवीन असणार आहे. So we need to maintain the state of an user to recognize to the particular user. पर्टिक्युलर युजर रेकग्नाइज करण्यासाठी तुम्हाला काय करतं, स्टेट मेंटेन करावं लागतं. स्टेट काय करावं लागतं, मेंटेन करावं लागतं. जेव्हा तुम्ही लॉग इन होता तो युजर आयडी पासवर्ड तुमचा चेक केला जातो की तो तुमचा पर्टिक्युलर युजर आहे का नाही, तोच युजर तिथं वर्किंग करतो का नाही आहे, इथे लक्षात. इव्हन तुम्ही आता पोस्ट ऑफिसमध्ये गेला तर तुम्हाला आता नवीन जे ऑनलाईन अकाउंट क्रिएट केलेलं आहे, IBP नावाची कन्सेप्ट आहे, तर त्यामुळे तुम्ही जेव्हा तुम्ही युजर जाल तेव्हा तुम्हाला OTP पाठवला जातो की तुम्हीच युजर आहात की ऑथेंटिकेशनसाठी. जे युजर येतात त्या ऑथेंटिकेशनसाठी तुम्हीच युजर असेल, OTP असेल तर तुमचं पुढचं ट्रान्झॅक्शन होईल. किंवा तुम्ही ऑनलाईन जेव्हा तुम्ही ट्रान्झॅक्शन करता तेव्हा सुद्धा मशीनवरून तुम्हाला OTP येतो, म्हणजे तुमचा स्पेसिफिक युजर आहे की नाही चेक करण्यासाठी, रेकग्नाइज करण्यासाठी. तसंच तुमचं स्टेट मेंटेन करण्यासाठी इथे काय केलं होतं, पर्टिक्युलर युजर रिकग्नाइज करण्यासाठी तुमचं स्टेट किंवा सेशन ट्रॅक केलं जातं. ओके, किंवा तोच युजर यूज करतो की नाही. So HTTP is stateless. That means each request is considered as a new request. HTTP काय हे स्टेटलेस आहे. HTTP म्हणजे काय, हायपरटेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकॉल. HTTP म्हणजे काय, हायपरटेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकॉल स्टेटलेस आहे. दरवेळी तुम्हाला नवीन रेकॉर्ड इन्सर्ट करता तेव्हा नवीन रिक्वेस्ट म्हणून कन्सिडर केली जाते. जेव्हा तुम्ही रिक्वेस्ट पाठवाल सर्व्हरला, तर प्रत्येक जे रिक्वेस्ट आहे तुमची नवीन कन्सिडर केली जाते किंवा नवीन कन्सिडर केली जाते. बरोबर दिले पाहिजे फिगर म्हणजे किंवा ड्रायव्हर दिलेलं आहे. हे तुम्ही क्लायंट आहात, तुम्ही रिक्वेस्ट पाठवली, त्याचा रिस्पॉन्स आला, परत तुम्ही नवीन रिक्वेस्ट पाठवली तर ही नवीन रिक्वेस्ट कन्सिडर केली जाते. परत तुमचं ऑथेंटिकेशन काय केलं, चेक केलं जातं. मी ऑथेंटिकेशन चेक करता होऊ नये पण काय केलं ते सेशन ट्रॅक केलं जातं. काय केलं, सेशन तिथं ट्रॅक केलं जातं सर्व्हरला. ठीक आहे. मग सेशन ट्रॅकिंग काय यूज करायचं, टू रेकग्नाइज द युजर, इट इज यूज टू रेकग्नाइज द पर्टिक्युलर युजर. हे पर्टिक्युलर युजरच तो यूज करतो हे चेक करण्यासाठी काय केलं जातं, सेशन ट्रॅक केलं जातं. कारण हे स्टेटलेस आहे, तुमचं डेटा तिथे स्टोअर होत नाही. मग तुम्ही दरवेळी तुम्ही जेव्हा लॉग इन व्हाल तेव्हा तुम्हीच युजर आहे की नाही हे ऑथेंटिकेशन करण्यासाठी काय केलं जातं, सेशनचं ट्रॅकिंग केलं जातं. किंवा तुम्ही जेव्हा नवीन पेज चेंज कराल किंवा नवीन सेशनला जाल, नवीन ॲप्लिकेशन जाल, त्या प्रत्येक तुमचं काय सेशन काय चेक केलं जातं. सेशन चेकिंग ट्रॅकिंग कसं केलं जातं, कुकीज, तुमचे URL रिट्रायवल असेल, HTTP सेशन असेल, हिडन फॉर्म, ह्या वेगळ्या पद्धतीने तो सेशन काय केलं, ट्रॅकिंग केलं जातं. ठीक आहे. तर नेक्स्ट काय दिले बघा, कुकीजने कसं ट्रॅकिंग केलं जातं. कुकीज म्हणजे काय, कुकीज इज स्मॉल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन दॅट इज प्रीसेटेड बिटवीन द मल्टिपल क्लायंट रिक्वेस्ट. कुकीज म्हणजे काय, तुमचं सगळं रेकॉर्ड तिथं ऑडिओ तुमच्या ब्राउझरमध्ये स्टोअर करून ठेवलेलं असतं, तुमचे रिक्वेस्ट टाकतात ते. Cookies has a name, a single value, and optional attributes such as a comment, path, domain qualifiers, maximum age, and version number. Cookies मध्ये काय असतं, तुमचं path, डोमेनचं क्वालिफायर असतं, किती वेळ ते कुकीज अवेलेबल होणार आहे, त्या व्हर्जनचं नाव. हाऊ डू यूज द कुकीज? By default, each request is considered as a new request. In cookies technique, we add a cookies with a response from the servlet. User servlet कडून जे रिस्पॉन्स येतो त्याच्या थ्रू तुम्ही काय करणार आहे, कुकीज ते मेंटेन करणार आहात. So cookies is stored in the cache of browser. Cache म्हणजे काय, तुमची टेम्पररी मेमरी, कॅचे मेमरी तुमची स्टोअर होते, तिथं तुमचा सगळा डेटा कुकीज स्टोअर असतो. आफ्टर दॅट इफ रिक्वेस्ट इज सेंड बाय द युजर, कुकीज ॲड विथ द रिक्वेस्ट बाय डिफॉल्ट. आता तुम्ही रिक्वेस्ट पाठवला की कुकीजमध्ये तुमचा जो युजर आहे पासवर्ड, तुमचं ऑथेंटिकेशन जे असतं ते ॲड होतं आणि मग तुमचा रिक्वेस्ट कुठे जातो, सर्व्हरला जातो. सो दस वी रेकग्नाइज द युजर ॲज अ ओल्ड युजर. आणि तुमचं ऑलरेडी तुम्ही सपोज तुमच्या ब्राउझरला ते युजर आय डी पासवर्ड सेव्ह करून ठेवलं होतं. नेक्स्ट टाइम जेव्हा तुम्ही रिक्वेस्ट लॉग इन व्हाल तो ऑटोमॅटिक तुमचा ID पासवर्ड तुम्हाला काय काय तुमच्या रिक्वेस्ट पाठवला जातो आणि तुमचं युजर ऑथेंटिकेशन होतं. सो युझिंग दिस कन्सेप्ट यू कॅन ट्रॅकिंग द सेशन बाय द recognizing the cookies. So browser can send the request, okay, then server can send the response with the cookies. Then next time you are going to send the request, cookies will automatically add into the request. बघा दिलेलं आहे, पहिली रिक्वेस्ट तुम्ही पाठवली, युजर कडून आलं, सर्व्हर कडून तुम्हाला रिस्पॉन्स आला, विथ कुकीज पण आला, त्यामध्ये या ब्राउझरमध्ये कुकीज तुमची स्टोअर होतील. आणि नेक्स्ट टाइम जेव्हा तुम्ही रिक्वेस्ट पाठवा तेव्हा ऑटोमॅटिक तुमच्या रिक्वेस्टवर कुकीज कळतील, त्यामध्ये ॲड होतील, मग सर्व्हर तुमची रिक्वेस्ट येईल. So likewise we track the session. So types of cookies, non-persistent आणि persistent दिलेले आहे. Non-persistent मध्ये काय होतं, valid for single session only, एका सिंगल सेशनसाठी ते
व्हॅलिड असतं कुकीज. आणि परसिस्टंट म्हणजे काय, मल्टिपल सेशनसाठी तुम्ही काय करता ते कुकीजचे यूज करता कुठे परसिस्टंटमध्ये. मग ॲडव्हान्टेज ऑफ कुकीज म्हणजे काय, सिम्पलेस्ट टेक्निक्स टू मेंटेन अ स्टेट, अतिशय सिम्पल आहे तुमचं स्टेट मेंटेन करण्यासाठी किंवा ट्रॅक करण्यासाठी. कुकीज आर मेंटेन ॲट द क्लायंट साईड. तुमचे कुकीज कुठे मेंटेन, क्लायंट साईडला. कारण का ब्राउझर कुठं असतो, क्लायंट साईडला असतो. ठीक आहे, ब्राउझरमध्ये डेटा तुमचा स्टोअर होतो म्हणून त्याला काय म्हणतो आपण, क्लायंट साईड असं म्हणतो. डिसएडव्हान्टेज ऑफ कुकीज म्हणजे काय, इट विल नॉट वर्क इफ कुकीज इज डिसेबल्ड फ्रॉम द ब्राउझर. ब्राउझरमध्ये तुम्ही कुकीज डिसेबल केला की ते वर्क होत नाही. सो ओनली टेक्स्च्युअल इन्फॉर्मेशन कॅन बी सेट इन द कुकीज. टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन कुकीजमध्ये काय होते, स्टोअर होते. हे त्याचे मेथड्स दिले आहेत, कुकीज स्ट्रिंगचं नाव आणि व्हॅल्यूज. अशा पद्धतीने आपण काय केले, कुकीज सॉरी सेशन ट्रॅकिंग युजिंग द कुकीज. हे डिटेल्स आपण उद्या नेक्स्ट लेक्चरला बघूया कसं यूज करायचं, काय करायचं. तर टायमिंग संपत आलेलं आहे. ठीक आहे, सो आज थांबू आपण. कुकीजच्या इंट्रोडक्शनमध्ये काय शंका असेल तर विचार आतापर्यंत. कुकीजमध्ये काय, सॉरी सेशन ट्रॅकिंगमध्ये काय दिलेलं आहे, सेशन म्हणजे काय समजलं सगळ्यांना. सेशन ट्रॅकिंग म्हणजे काय शंका असेल तर विचार. सेशन ट्रॅकिंगमध्ये काय शंका असेल तर विचार. सेशन ट्रॅकिंगमध्ये काय शंका असेल तर विचार. हे नोट्स मी आता टाकतो ग्रुपवर, लगेच चेक करून बघा आणि मग परत मला नेक्स्ट लेक्चर विचार तरी चालेल. बोला जमेल. ओके सर, चालेल. ओके चालेल, थँक्यू. मंडे परत सगळ्यांनी मॅक्झिमम काय करा, असाइनमेंट सबमिट करा. मंडेला परत आपण ओके, सेशन ट्रॅकिंग आणि पुढचे कन्सेप्ट बघू. चालेल सर. ओके, थँक्यू. थँक्यू.